السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موجودہ سال معاشی شرح نمود سمیت اہم شعبوں کے اہداف پورے نہ ہو سکے۔ زرعی، صنعتی اور خدمات سمیت دیگر شعبوں کی معاشی کارکردگی کیا رہی؟ اقتصادی سروے 2019-20 آج جاری کیا جائے گا۔ مصیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پریس کانفرنس میں اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ سروے کے مطابق موجودہ مالی سال معاشی شرح نمو 4% ہدف کے مقابلے میں منفی 0.4% رہی۔ زرعی شعبے کا 3.5% کا ہدف پورا نہ ہوا، گروتھ صرف 2.7 رہی۔ اسی طرح خدمات کے شعبے کا 4.8% ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ ملکی برآمدات کا $25 ارب کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ سروے نکات کے مطابق اس سال حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی لانے میں کامیاب رہی۔ جولائی تا اپریل کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $3 ارب 34 کروڑ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال اسی مدت میں $11 ارب 44 کروڑ خسارہ رہا تھا۔ سرکاری ملازمین نے تنخواہیں 120% تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، لیکن حکومت کی بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 10% تک اضافے کی تجویز ہے۔ حکومت کو IMF کی سخت شرائط کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے شکیل احمد کی رپورٹ۔ گزرتے مالی سال میں مہنگائی کی شرح تقریباً 15% تک بھی پہنچی۔ سفید پوش طبقے تک کی چیخیں نکل گئیں۔ عوام کی انہی مشکلات کو سرکاری بابوؤں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ڈھال بنا لیا۔ تنخواہیں دگنی سے بھی زائد کرنے سمیت 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سرکار کو پیش۔ مہنگائی کی لہر نے عام آدمی اور خاص کر کم آمدنی والے سرکاری ملازمین کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کا ہے۔ تنخواہ میں 120% اضافہ کیا جائے۔ عارضی الاؤنسز کو تنخواہ میں ضم کر کے 100% تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ کورونا مشکلات کے باعث سرکار کے لیے مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم۔ ایسے میں معاشی ماہرین نے چھوٹے ملازمین کو زیادہ ریلیف اور بڑے افسران کو کم مراد دینے کی پالیسی ہی جاری رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ حکومت کو بڑے معاشی چیلنجز ہیں، حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں، جو پرانے پینشنر ہیں، ان کی پینشن میں زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ لو انکم گریڈ کے ان میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہیے۔ گزشتہ برس گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہیں 10%، گریڈ 17 سے 20 تک والوں کی 5% بڑھی تھیں۔ نئے بجٹ میں بھی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز۔ وفاقی کابینہ نے حتمی منظوری دے دی تو تنخواہیں اور پینشن بڑھانے سے سرکاری خزانے پر 100 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ شکیل احمد۔ کورونا کے وار کے بعد ایکسپورٹ سیکٹر اور صنعتکاروں نے نئے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کی شرح اور گیس کی قیمت کم کرنے کی تجویز دے دی۔ برآمدی سیکٹر کے لیے ایک بار پھر بجٹ میں سیلز ٹیکس سے 0 ریٹ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ سال 2020 کا بدترین لفظ مثبت، مگر کورونا کے بعد معاشی صورتحال نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب کاروباری حلقہ ماضی کے مقابلے میں رواں سال بجٹ میں حکومت سے مثبت اقدامات کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدر میاں زاہد حسین نے تجویز دی ہے کہ بجٹ میں سیل ٹیکس کی شرح میں کمی اور 50,000 کی فروخت پر شناختی کارڈ کی شرط 1 سال کے لیے مؤخر کی جائے۔ مشینری کی درآمد پر ٹیکس پر مراد اور برآمدی سیکٹر کو پھر 0 ریٹڈ کرنے کی بھی تجویز دی۔ میں ایک تو سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہم نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ سیلز ٹیکس ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے۔ اس وقت مختلف قسم کے سیلز ٹیکس ریٹ ہیں۔ پھر CNIC کی جو کنڈیشن امپوز کی گئی تھی پچھلے بجٹ میں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ہماری اکانومی پہ خاصا جمود طاری ہے اور یہ کافی کنٹروورشل قسم کی کنڈیشن ہے۔ تو اس کو بھی اگر فی الحال 1 سال کے لیے پوسٹ پون کیا جائے، صنعتوں کو واپس 0 ریٹنگ پہ لایا جائے۔ کراچی چیمبر کے صدر آغا شہاب کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ معاشی بحران اور معیشت کو پیروں پر کھڑا رکھنے کے لیے ریکوری اور ریلیف پیکج کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے، اس کو اصولاً چونکہ معاشی بحران دنیا میں اور معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا رکھنے کے لیے اس بجٹ کو ریلیف، ریفارمز اور ریکوری پیٹرن کے اوپر تیار کرنا چاہیے۔ ریلیف پیکج کی شکل میں جب یہ بجٹ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے جتنی انڈسٹریل اور بزنس کمیونٹی ہے اور جتنے کاروباری حضرات ہیں اور جتنے بھی کاروبار ہیں، ان کا سروائیول میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہو پائے گا۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی صنعتوں کی بحالی اور سرمایہ کاری سے ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں بڑے فیصلے نہیں کیے گئے تو مشکل میں گھری معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اشرف خان، سما، کراچی۔ تو ہر سال کی طرح بجٹ پھر آ رہا ہے، مگر روز کمانے کھانے والوں کو اس بار بھی اچھی امیدیں وابستہ نہیں۔ کہتے ہیں کورونا اور لاک ڈاؤن نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ ایک مزدور سے ہمیں ملوا رہے ہیں کراچی سے خورشید عالم۔
जिंदगी का पहिया रवां दवां है, मगर सड़क किनारे बैठे इस मजदूर की निगाहें रोजी तलाश करते करते थक चुकी हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रमजान को कराची में मेहनत मजदूरी करते 25 साल गुजर गए, मगर दूसरों के घरों को रंगने वाले की जिंदगी मौजूदा हालात ने बिल्कुल बेरंग कर दी है। महीने में खा पी के 15-16 हज़ार लग जाता था। अभी तो बैठे हैं, जब से आए हैं परेशान है। तो काम वाला आएगा डर से आता ही नहीं है, कुछ पता नहीं कहाँ से कोरोना आई है भाग के। हमेशा की तरह रमजान को भी इस बार अवाम दोस्त बजट आने की उम्मीद नहीं। कहता है कि पहले कुछ मिला है जो इस बार मिलेगा। बजट पेश हो रहा है कौमी असेंबली में, क्या कुछ मजदूरों की बेहतरी होगी नहीं होगी? उम्मीद है हुकूमत से? और चाहे होगी भी सही तो तब भी वो आधे तो उधर ही रह जाएंगे, आधे इधर आएंगे, तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं। ये पहले ऐसे किया है, पता नहीं कितने अरबों रुपए आ रहे हैं, तो दिए तो किसी को नहीं है। नाम रोज लिख जाते थे। रमजान सुबह 7 बजे से लालूखेत डाकखाने के स्टॉप पर आ जाता है, मगर कोरोना की वजह से अवाम अब मजदूरों को भी अपने घर ले जाने से कतराने लगे हैं। मजदूर तबके का शिकवा है कि सरकारी मुलाजमीन को तो 10 से 15% इजाफा मिल ही जाता है, लेकिन यौमिया कमाने वाले यूं ही मुंह देखते रह जाते हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कोरोना के दौर में पार्लियामेंट की सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। बजट इजलास में भी रिवायती गर्मा गर्मी नजर न आने के खदशात हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत पार्लियामान के कई बड़े नाम वायरस के बायस ऐवान से दूर रहने पर मजबूर हो गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। इक्तिदार के ईवानों में नए बजट की गूंज, लेकिन आदादो शुमार की भरमार से पहले ही कई पार्लियामेंटेरियंस कोरोना का शिकार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुतअद्दिद बड़े नाम न होने के बायस बजट इजलास रवायती गर्मा गर्म तकरार के बगैर ही ठंडा फीका गुजरने के खदशात लाहक। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और इनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब, एहसन इकबाल, सैयद जावेद हसनैन और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कोरोना ज़दा होकर करंटीना। वजीर रेलवे शेख रशीद, MKM के उसामा कादरी, जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी, आजाद रुकन अली वजीर, PTI के शहरजार आफरीदी, मलिक आमिर डोगर, उस्मान खान तरकई, वजीहा अकरम, जे प्रकाश, नुसरत पठान और राय मुर्तजा इकबाल समेत कई अरकान के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ चुके। ईवान वाला में JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, PTI के फिदा मोहम्मद, फाटा के आजाद रुकन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो और पख्तूखा मिली अवामी पार्टी की सेनेटर आबदा अजीम भी वायरस का शिकार। साबिक सदर आसिफ जरदारी की शिरकत भी मशकूक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी इजलास में शिरकत न करने का दो टोक ऐलान कर चुके हैं। कुछ अदालती मामलात का जिक्र। चीनी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुगर मिल मालिकान और अवाम दोनों को आर्जी रिलीफ मिल गया। अदालत ने चीनी की फरोख्त 70 रुपए फी किलो यकीनी बनाने की शर्त पर हुकूमत को मिल मालिकान के खिलाफ 10 दिन तक किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर कमीशन ने चीनी की आम आदमी को फराहमी के लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अवाम के लिए खुशखबरी, अदालत ने चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त का हुक्म दे दिया। मिल मालकान की जानिब से अदालत की बताई गई कीमत यकीनी बनाने के वादे पर हुकूमत को 10 दिन तक मिल मालकान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और सिफारिशात की रोशनी में हर तरह की कार्रवाई आइंदा समात तक मुअत्तल रहेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समात के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इस कमीशन ने बताया चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, क्या जिम्मेदारों का तयन किया गया। अगर आम आदमी को सस्ती चीनी की दस्तयाबी के लिए कमीशन ने कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया है। कमीशन गरीब आदमी के लिए बना, लेकिन वो बात सॉफ्ट ड्रिंक्स की सब्सिडी पर कर रहा है। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो पेट्रोल गायब हो गया। यहाँ हर जगह माफिया है। शुगर मिल्स के वकील ने कहा हुकूमत हमारा मीडिया ट्रायल कर रही है। शहजाद अकबर ने मामला अदालत आने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा आप अवाम को हर हाल में चीनी 70 रुपए में फराहमी यकीनी बनाएं। हुकूमत को आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक रहे हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आप इस बात की मुखालफत करके ऐसा तासुर न दें कि अवाम को मिलने वाले रिलीफ की राह में रुकावट बन रहे हैं। शहजाद अकबर, वाजिद जिया समेत तमाम फरीकेन को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने समात 10 दिन तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फैसल खान के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह चारसद्दा में भी पेट्रोल नायाब हो गया। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाजन रैली निकालकर फारूक आजम चौक को बंद कर दिया। चारसद्दा से देखिए इजाज खालिद की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में कमी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। चिंची रिक्शा ड्राइवरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आज पेट्रोल का 12वां दिन है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जिस पंप पे हम जाते हैं बहुत सारा कतार लगा हुआ है,
اور جہاں دکانوں پہ ملتا ہے تو وہاں پہ 150-160 روپے لیٹر پر بکتا ہے۔ چنگچی رکشہ ڈرائیوروں کا ساتھ دینے کے لیے سیاسی کارکن بھی میدان میں کود پڑے۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں۔ مل سکے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں۔ اور سائملٹینیسلی، یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز۔ اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔ تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے
ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں، وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا۔ یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا، یعنی منجمد کیا۔ تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں، کم۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں، تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی FBR کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو
हमारे कबायली इलाकों के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके लिए भी 152 अरब रुपए रखे गए, और हमारा जो PSDP था उसको भी 701 अरब सरकार की तरफ से और तकरीबन 250 अरब का एक तखमीना लगाया गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मज़ीद प्रोजेक्ट्स हो सकें। तो ये हमारा एक फ़लसफ़ा था। दूसरी जानिब हुकूमती आमदनी बढ़ाने के लिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो बजट में 1.1 ट्रिलियन यानी 1100 अरब थे, उसको हमने सरपास किया और वो 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 अरब की सतह पे पहुँचे। ये इतना बड़ा जंप जो है वो भी शायद कभी माजी में नहीं हुआ हो। तो ये तो वो अहम बातें हैं जो कि इस साल में कोरोना वायरस के आने से पहले हम लोग हासिल कर पाए। अब कोरोना वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। IMF की फोरकास्ट है कि 3 से 4% पूरी दुनिया की आमदनी गिर जाएगी, और खुसूसी तौर पे जो मुल्क मुतासिर होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगी और उनकी तरह पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी मुतासिर होंगे, क्योंकि हमारे जो लोग खलीज के इलाकों में US और UK में काम करते हैं उनकी आमदनी कम होगी या उनको बेरोज़गारी होगी वहाँ पर, तो हमारे पास कम पैसे आएंगे। और अगर दुनिया की डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी नेगेटिवली मुतासिर होंगी और हुई। और इसकी वजह से जो हमने एक इस्तेहकाम अपने मुल्क में इक्तिसादी तौर पे पैदा किया था वो भी मुतासिर हुआ, और पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। अब कोरोना के बारे में कोई भी चीज़ यकीन से कहना मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एस्टिमेट कर रहे हैं कि किस चीज़ पे कितना असर हुआ। लेकिन जो चीज़ें बलाशुबा जिनमें कोई शक नहीं वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। रेमिटेंसेस इस वक्त इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं, लेकिन होने जा रहे हैं। अब FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन उसी रफ्तार पे अगर चलती रहेगी तो 4700 तक 4700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। और कुदरती बात है कि इस माहौल में हम नहीं चाहते कि हम अपने बिज़नेस या सिटीज़न्स के ऊपर मज़ीद गिरफ्त मजबूत करें टैक्सेस के लिए, क्योंकि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों की मदद करें और उन तक लिक्विडिटी यानी कैश या लोन्स पहुंचाएं कि वो मुल्क के अंदर जो सुकड़ती हुई मईशत बन रही है कोरोना की वजह से, उससे अच्छी तरह नंबर आज़मा हो सके। तो हुकूमत ने पहले ही ये फ़ैसला किया कि हमें कोरोना वायरस से अच्छे अंदाज में मईशत को बचाना है और अपने लोगों को बचाना है। और इसके लिए आपने देखा कि 2 तरह के पैकेज दिए गए, कम से कम 2 तरह के। एक तो ये कि 1240 यानी
240 अरब का एक पैकेज दिया गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक को सब्सिडीज़ भी दी गई और उनके थ्रू मुख्तलिफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराए गए कि लोगों को खुसूसी तौर पे छोटे बिज़नेस कंपनीज़ को पैसे मैसर हों ताकि वो अपने लोगों को कंपनीज़ के पेरोल पे बरकरार रख सकें। जो बड़े प्रोजेक्ट्स या कंपोनेंट्स थे इस स्टिमुलस पैकेज के वो आपको पहले ही पता है, मैं मुख्तसरन बता दूं। एक तो ये कि फ़ैसला किया गया कि तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों को कैश रकम दी जाए ताकि उनका कारोबार ज़िंदगी भी चले और उन पे जो दिक्कत आई हुई है वो उनकी हालत माशी तौर पे बिल्कुल ही तबाहकुन न कर दे। और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं यहाँ, सनिया नश्तर साहिबा, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक 1 करोड़ ख़ानदानों को पैसे दिए जा चुके हैं, जो कि शायद दुनिया की तारीख़ में एक नुमायाँ चीज़ है कि इतने अच्छे अंदाज में दिए गए हैं और सारी दुनिया ने देखा है अपनी आँखों से कि ये आम पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको बिला इम्तियाज़ के दिए गए हैं, हर छोटे शहर हर कस्बे में पाकिस्तान के। और इसकी तफसीलात अगर आप चाहेंगे तो वो मिल जाएंगी। जब हम इंशाअल्लाह 1 करोड़ 60 लाख लोगों को या ख़ानदानों को देते हैं और अगर 6 से 7 लोग एक ख़ानदान में हैं तो ये समझ लें कि तकरीबन कोई 10 करोड़ पाकिस्तानी शहरी जो हैं इससे मुतासिर होंगे अच्छे अंदाज में। अब आप आ जाएं कि जी इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स इस पैकेज में दिए गए। आपको पता है कि हमने कोई 280 अरब रुपए की वीट की प्रोक्योरमेंट की, यानी गंदम ख़रीदा किसानों से और ज़राअत के शोबे में पैसे ये 280 अरब रुपए पहुंचाए गए। हाँ, ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, हर साल होती है, लेकिन इस साल इसकी तादाद पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन दुगनी की गई और ये भी यकीनी बनाया गया कि ये प्रोक्योरमेंट हो ताकि जब एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में ये पैसे आएंगे तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करेंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, उन्हें घर बनाना है, उन्हें कोई मवेशी ख़रीदने, उन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो करेंगे, उससे इकॉनमी का पहिया जो है चलेगा। फिर आपने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के जो कारखाने हैं उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम जो भी छोटे कारखाने हैं पाकिस्तान में उनकी बिजली के 3 महीने के बिल हुकूमत भरेगी। ये नहीं कि उनको मौखर किया जाएगा बल्कि आउटराइट ग्रांट, यानी हुकूमत बग़ैर पैसा वो वापस मांगे उनके दे देगी ताकि उनकी जो बिज़नेस है उसको रिवाइवल जो है उसको रिकवर होने में मदद मिले। फिर आपने देखा कि हमने ये एक स्कीम लाई 50 अरब रुपए की जो कि खुसूसी तौर पे ज़राअत के शोबे में है कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र की कीमतें कम हों और लो कस्ट का मुकाबला किया जा सके और फार्मर्स को मज़ीद मराहत दी जा सके। फिर हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं तकरीबन उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 50 लाख ख़ानदानों की बजाय 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचे और उनको जो भी रकम चाहिए वो उन्हें दी गई और 50 अरब रुपए एलोकेट किए गए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए ताकि आम लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को, दरमियाने आमदनी वाले लोगों को ये सहूलियत मिले और जो खाने पीने की अहम चीज़ें थीं यानी आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर, वो जो भी रेट्स थे मार्केट में उससे कम कीमत पर दिए गए। और रमज़ान शरीफ के दौरान ये ही सब्सिडी मज़ीद
कोई 15 से 20 आइटम्स पर भी दी गई। मेरे ख्याल में लोग ख़ुद ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था कितना अच्छा था और इसमें किन लोगों को किस हद तक मदद मिली। अब इसके अलावा भी मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए। नया पाकिस्तान यानी जो कमज़ोर और कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है कि उन्हें घर बनाने में सहूलियत दी जाए और 30 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए कि उनकी जो पेमेंट है घर की उसमें ये मॉर्गेज देने में मदद हो ताकि वो खुद एक घर के मालिक बन सकें। और इसमें टैक्सेस की छूट भी दी गई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक मुकम्मल पैकेज दिया गया जिसमें टैक्सेस जो हैं वो फिक्स टैक्स की बुनियाद पर दिए गए ताकि FBR की तरफ से कोई हरेसमेंट नहीं हो और टैक्सेस जो हैं उनकी जो रेट है उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। और एक और उससे भी अहम बात यह है कि जो ये नया पाकिस्तान के तहत छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए जो घर बनेंगे उनको उस कम टैक्स में भी 90% की छूट दी गई। यानी अगर शुरू में टैक्स 5,000 है और बाद में उसको 2,500 कर दिया गया तो 90% की छूट करके उसको 250 कर दिया गया, तो 5,000 की बजाय 250 हो गया टैक्स ताकि जो भी लोग खरीदें उन पे ये बोझ नहीं पड़े। और 30 बिलियन रखे गए कि जिसमें मॉर्गेज पेमेंट में हुकूमत उनकी मदद करे। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि वो लैंड बैंक बनाएं ताकि सरकारी ज़मीन के ऊपर ये जो कम आमदनी वाले लोगों के घर हैं वो बन सकें। जी, यानी जो भी ज़मीनें हैं उनकी इन्वेंट्री बनाई जाए, उनको कंट्रोल में लाया जाए, इनके ऊपर अगर कोई कुछ लोग काबिज़ हैं या कोई उनमें कोई प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है तो उनको दुरुस्त करके इस काम के लिए रिकवर किया जाए। तो ये जो हैं तमाम चीज़ें आपके सामने पेश की। कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारा ओवरऑल GDP का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टिमेट 0.4% है और इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। इंडस्ट्री जो है उसमें ख़ास तौर पे वो मुतासिर हुई और वो नेगेटिव 2.64 है। और सर्विसेज का सेक्टर जिसमें ख़ास तौर से जो कारोबारी शोबा है जिसे हम होलसेल और रिटेल ट्रेड कहते हैं उसमें नेगेटिव 3.4% और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर रहा और लॉकडाउन हुई और रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट बंद रही तो इसमें भी जो ग्रोथ हुई वो नेगेटिव मनफी थी, नेगेटिव 7.1%। तो ये जो हैं बेसिक पॉइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी कमी हुई, नेगेटिव 22.9% ईयर ऑन ईयर। रवां साल हुकूमत ने क्या पाया क्या खोया इक़्तिसादी सर्वे 2019-20 इस वक्त मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से पेश किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए सामान।